हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सदेश एजुकेशन पॉइंट। आज वीडियो रे दशम श्रेणी वंदे उत्कल जननी प्रथम पद्य भाग द्वितीय नहीं आसी। जदि यही भाग आपन को भल लगे तेबे लाइक सब्सक्राइब एवं पाखे थिया बेल आइकन को दबाई दे ता सहित निज सांगसाथी मानक शेयर करेंगे। चले बेले आरंभ करिया भाग द्वितीय। देखा बेले पूर्वर ये वंदे उत्कल जननी जो कवितार कवि होती किए आमर लक्ष्मीकांत महापात्र। से लक्ष्मीकांत महापात्र उत्कल को जननी बोली बा माँ सहित तुलना करिसेंती एवं कौन कहते ना माँ को तार हस सुंदर एवं भाषा सुंदर बोली वर्णना करिसेंती। ता सहित बेले ये उत्कलर शरीर को पूत पयदी अर्थात समुद्रर पवित्र जलराशि उत्कल शरीर को पिले धोई दिए एवं से समुद्र तटरे पिले तालतमाल वृक्ष कौन हुए देखा जाए। ता सहित स्वच्छ निर्मल जल धारण करथिबा नदी बा शुभ्र जल धारण करथिबा नदी कूल पिले कौन अच्छी ना शीतल पवन पिले बा मृदु पवन प्रभावित होइछि जहाँ आम पूर्वर अध्ययन करथिले। पुणी जहाँ अधा रहा पुणी पढ़िया देख पिले घन घन वन भूमि राजित अंगे नीलभूधर माला साजे तरंगे कल कल मुखरित चारु विहंगे जननी 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 वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी। देख बिले सुंदर भाव आलोचना करवा। घन 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 माने कौन घंच वनभूमि राजित अंगे राजित माने कौन बिले शोभित राजित माने शोभित अंगे अंगे माने देहरे बा अंगरे नील भूधरमाला पिले अर्थ होची कौन पहाड़ तरंगे माने कौन तरंग आकारे कल कल हो देख पिले ये पढ़िया घन घन वनभूमि राजित अंगे अर्थात पिले उत्कलर शरीर पिले उत्कलर देह कौन है ना घंच अरण्य पिले परिपूर्ण होइछि। उत्कलर शरीर के भाया परिपूर्ण होइछि ना घन घन वनभूमि रे उत्कल शरीर पिले कौन होइछि कौन है परिपूर्ण होइछि बुझना पिले। तापर कौन अच्छी नील भूधर माला साजे तरंगे अर्थात उत्कलर देह को किए सजाउछि पिले ना नील भूधर माला नील पर्वतमाला पिले तरंग भेली उत्कल शरीर देह को पिले कौन अच्छी सजाई थाए बुझा बुझने नील भूधर माला साजे तरंगे नील भूधर माला माने पहाड़ को साजे तरंगे तरंगा आकार सजाउछि कहार शरीर को बा कहार देह को ना उत्कलर कौन उत्कल जननी बुझाने बोले कल कल मुखरित चारु विहंगे कल कल अर्थात कलर बरे मुखरित मुखरित माने कौन प्रतिध्वनित चारु सुंदर भाव विहंग माने जानिच पिले पक्षी अर्थात पक्षी मानकर अर्थात सुंदर पक्षी मानक पिले ना मधुर कलरबरे आकाश बिले कौन होची मुखरित होची अर्थात प्रतिध्वनित होची कहार बिले कलरबरे आकाश मुखरित होची बिले नामर लिखिब कौन कल कल चारु विहंगे अर्थात विहंग मानकर अर्थात पक्षी मानकर बुझने बिले पक्षी मानकर कलरबरे आकाश बिले कौन होची मुखरित होची जननी 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 माँ माँ बोली संबोधन कर देख बोले पुणी सुंदर शाली सुशोभित क्षेत्र ज्ञान विज्ञान प्रदर्शित नेत्र जोगी ऋषि गण उटज पवित्र जननी 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 वंदे उत्कल जननी। देख बोले सुंदर शाड़ी होची बोले कौन शाड़ी जानछ बोले शाड़ी होची कौन एक प्रकार शस्य सुशोभित सुशोभित माने कौन सुंदर भाव शोभा पाए क्षेत्रा माने कौन बोले बिल बा खेत बोली कहूँ प्रदर्शित नेत्रा माने कौन चक्षु बा लोचन ताल बेले आमर लक्ष्मीकांत महापात्र बेले कौन कहते ना सुंदर शाड़ी सुशोभित क्षेत्रा अर्थात बेले ये उत्कल भूमि रे बा उत्कल जननी सुंदर धान क्षेत्र पिले कौन अच्छी सुशोभित बुझना पिले उत्कल जननी सुंदर धान क्षेत्र पिले कौन है सुशोभित होइछि। ता सहित पिले उत्कल जननी नेत्र
କେଉଁଠିରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଛି ନା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଛି। ପିଲେ ମନେ ରଖ ପିଲେ ନା ଏଠାରେ ପିଲେ ନା ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ନେତ୍ର କେଉଁଠି ଭାବରେ ପିଲେ ନା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ। ତା ସହିତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ଋଷି ଗଣ ଉଟଜ ପବିତ୍ରା ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ଯୋଗୀ ଋଷି ଗଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗୀ ଋଷି ମାନଙ୍କର ଉଟଜ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲେ କ'ଣ ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆ ପବିତ୍ରା ପବିତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲେ ଏହି ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ ଯୋଗୀ ଋଷିମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆ ବାସସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଉତ୍କଳ ଭୂମି କ'ଣ ପିଲେ ପବିତ୍ର। ବୁଝିଲେ ପିଲେ କେଉଁମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଉତ୍କଳ ଭୂମି ପବିତ୍ର ନା ଯୋଗୀ ଋଷିମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆ ଏହି ଭୂମିରେ ଥିବାରୁ ଏହି ଉତ୍କଳ ଭୂମି ପିଲେ ପବିତ୍ର ଜନନୀ 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 ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡିତ ଦେଶା ଚାରୁ କଳା ବଳି ଶୋଭିତ ବେଶା। ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ବିମଣ୍ଡିତ ଦେଶା ମଣ୍ଡିତ ମାନେ କ'ଣ ବିମଣ୍ଡିତ ଦେଶା ମାନେ କ'ଣ ଦେଶରେ ବା ଏଇ ଦେଶରେ କେଉଁ ଦେଶରେ ପିଲେ ନା ଏଇ ଉତ୍କଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ এই ଉତ୍କଳରେ ପିଲେ ନା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପିଲେ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଏ। ଏଇ ଉତ୍କଳରେ ପିଲେ କ'ଣ ଅଛି ନା ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କର ଏଇ ଉତ୍କଳ ଭୂମି ବିମଣ୍ଡିତ ଅଛି। ବୁଝିଲ ପିଲେ ଏଇ ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଛି ରହିଅଛି। ଚାରୁ କଳାବଳି ଶୋଭିତ ବେଶା ଚାରୁ ମାନେ ସୁନ୍ଦର କଳାବଳି ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଶୋଭିତ ବେଶା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଏଇ ବେଶରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତିରେ ତାଙ୍କର ବେଶ ପିଲେ ଶୋଭା ପାଏ। କାହାର ବେଶ ନା ଉତ୍କଳର ବେଶ। ବୁଝିଲେ ପିଲେ ସୁନ୍ଦର କାରୁକୃତି ବା କଳାକୃତି ବା କଳାବଳୀରେ ଏ ଉତ୍କଳ ଭୂମି କ'ଣ ନା ବେଶ ଶୋଭା ପାଏ। ଆଉ କ'ଣ କୁହେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୀର୍ଥତୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦେଶା। ତେଣୁକରି ପିଲେ ଏଇ ଉତ୍କଳ କ'ଣ ଏଇ ଉତ୍କଳ ପିଲେ କ'ଣ ନା ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ କେଉଁଠି ନା ଏଇ ଉତ୍କଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଉତ୍କଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଇଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦେଶ ପିଲେ ନା ଉତ୍କଳ ଭୂମି ପିଲେ କ'ଣ ଅଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ବୁଝନା ପିଲେ ଏଇ ଉତ୍କଳରେ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଇ ଉତ୍କଳ ଭୂମି ପିଲେ କ'ଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଜନନୀ 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 ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି। ତା ନେକ୍ସଟ ପଟ ଦେଖ ପିଲେ ଉତ୍କଳ ସୁରବର ଦର୍ପିତ ଗେହା ଅରିକୁଳ ଶୋଣିତ ଚର୍ଚିତ ଦେହା। ଦେଖ ପିଲେ ଉତ୍କଳ ସୁରବର ମାନେ କ'ଣ ବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଦର୍ପିତ ହେଉଛି ପିଲେ କ'ଣ ସାହସର ସହ। ଗେହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲେ କ'ଣ ଗୃହ ପିଲେ ବୁଝ ନାହିଁ। ଦର୍ପିତ କ'ଣ ସାହସର ସହ ବା ବୀରତ୍ୱର ସହ। ଅରିକୁଳ ପିଲେ କ'ଣ ଶତ୍ରୁକୂଳ। ଶୋଣିତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲେ କ'ଣ ରକ୍ତ। ଚର୍ଚିତ ଲେପିବା ବୁଳି ହେବା। ଦେହା ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ ଦେହରେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲେ ଭଲସେ ବୁଝିବା ଉତ୍କଳ ସୁରବର ଦର୍ପିତ ଗେହା ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଉତ୍କଳ ସୁରବର ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍କଳରେ ସୁରବର ଅର୍ଥାତ୍ ବୀର ଓ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଗେହା ବାସସ୍ଥାନ କୋଡ଼େ ଏହି ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ। ଦର୍ପିତ ମାନେ କ'ଣ ବୀରତ୍ୱର ସହ ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁ ବୀର ଓ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ବାସଭୂମି ହେଉଛି କୋଡ଼େ ଏହି ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ ବହୁ ବୀର ବହୁ ଯୋଦ୍ଧା କ'ଣ ଅଛି ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଗୃହ ତିଆରି ହୋଇଛି କୋଡ଼େ ଏହି ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ। ଅରିକୁଳ ଶୋଣିତ ଚର୍ଚିତ ଦେହା। ଅରିକୁଳ ମାନେ କ'ଣ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଶୋଣିତ ରକ୍ତରେ ଉତ୍କଳ ଭୂମି କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲେ ଚର୍ଚିତ ଦେହା ବୋଳି ହେଉଛି ନିଜ ଦେହରେ ଅନୁରଞ୍ଜିତ ହେଉଛି ଲେପନ ହେଉଛି କେଉଁମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ବା ଅରିକୁଳ ରକ୍ତରେ ବା ଅରିକୁଳ ଶୋଣିତ ନାଇଁ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ପିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲେ ଏଇ ଉତ୍କଳ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ବା ଅରିକୁଳ ଶୋଣିତ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଦେହ ପିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଚର୍ଚିତ ହେଉଛି ଅନୁରଞ୍ଜିତ ହେଉଛି ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ପିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ବିଶ୍ୱଭୂମଣ୍ଡଳ କୃତବର ସ୍ନେହା। ବିଶ୍ୱଭୂମଣ୍ଡଳ ଅର୍ଥ ପିଲେ କ'ଣ ନା ପୃଥିବୀ ସାରା। କୃତବର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲେ କ'ଣ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ ବୁଝ ନାହିଁ। ସ୍ନେହ ମାନେ ଜାଣିତ ସ୍ନେହ ଭାଜନ କରିବା ସ୍ନେହ କରିବା ଭଲ ପାଇବା ବୁଝ ନାହିଁ। ତାର ପିଲେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ବିଶ୍ୱଭୂମଣ୍ଡଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କୃତବର ଅର୍ଥାତ୍ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସ୍ନେହ ଭାଜନ
କାରଣ ଏ ଉତ୍କଳରେ ଯେଉଁ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଲୋକେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ସ୍ନେହ ଭାଜନ ଅଟେ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କହୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ଏଇ ଉତ୍କଳର ଜନନୀ କହୁଛନ୍ତି। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ପିଲେ? ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି କବି କୁଳମୌଳି ସୁନନ୍ଦନ ବନ୍ଦ୍ୟା ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ କୀର୍ତ୍ତି ଅନିନ୍ଦ୍ୟା। କବି କୁଳମୌଳି, କବି କୁଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲେ କ'ଣ କବି ସମାଜ, ମୌଳିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲେ ମୁକୁଟ, ସୁନନ୍ଦନ ମାନେ ସୁପୁତ୍ର, ବନ୍ଦ୍ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲେ ବନ୍ଦନା କରିବା। ତାହେଲେ ଭଲସେ ଦେଖ ପିଲେ ନା କବି କୁଳମୌଳି ସୁନନ୍ଦନ ବନ୍ଦ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ମହାନ କବି ଓ ସୁପୁତ୍ର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ମହାନ କବି ଅର୍ଥାତ୍ କବି ସମାଜ ଓ ସୁପୁତ୍ର ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲେ ବନ୍ଦ୍ୟା ବନ୍ଦନୀୟ। ବୁଝିଲେ ପିଲେ? ଏଇଟା ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ପିଲେ କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବନ୍ଦନୀୟ ଲେଖିବ କ'ଣ କବି କୁଳମୌଳି ଅର୍ଥାତ୍ ମହାନ କବି ଏବଂ କବି କ'ଣ କବି ସମାଜ ଓ ସୁପୁତ୍ର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କ'ଣ ବନ୍ଦନୀୟ। ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ କୀର୍ତ୍ତି ଅନିନ୍ଦ୍ୟା। ଭୁବନ ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ ପୃଥିବୀ ବା ଏ ଜଗତ, ବିଘୋଷିତ, ବିଘୋଷିତ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଚାରିତ, କୀର୍ତ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତି ମାନେ ପିଲେ କ'ଣ ଯଶ, ଅନିନ୍ଦ୍ୟା, ଅନିନ୍ଦ୍ୟା ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଶଂସୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ କୀର୍ତ୍ତି ଅନିନ୍ଦ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ କବିକୁଳ ସମାଜ ସୁନନ୍ଦନ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରା, ସୁନନ୍ଦନ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କୀର୍ତ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପିଲେ ପ୍ରଚାରିତ। କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନା କବିକୁଳ ସମାଜ ସୁନନ୍ଦନ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଉତ୍କଳର, ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର, ଏଇ କ'ଣ କଳିଙ୍ଗର ବା ଏଇ ଉଡ୍ରର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କୀର୍ତ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସେଇ ସୁନନ୍ଦନ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା କବିକୁଳ ମୌଳିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା କବି ସମାଜ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଲୋ ମା ତୁ ଧନ୍ୟେ, ତୁ ହେଉଛି ଧନ୍ୟା, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ହେଉଛୁ କ'ଣ ଧନ୍ୟା, ତୁ ପୁଣ୍ୟେ, ତୁ ପୁଣ୍ୟବତୀ ଓ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଚିରଶରଣ୍ୟେ ଏବଂ ସର୍ବଦା କ'ଣ ଶରଣଦାତ୍ରୀ ଭାବରେ ଚିରନମସ୍ୟ। ତେଣୁ ବୋଲେ ଭଲ କ'ଣ କହୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଲୋ ମା ତୁ ଧନ୍ୟେ, ତୁ ଧନ୍ୟବତୀ, ତୁ ପୁଣ୍ୟବତୀ, ତୁ ଶରଣଦାତ୍ରୀ, ତେଣୁ ତୋ ପାଖରେ ମୁଁ ନମସ୍ୟ, ତୋତେ ମୁଁ ଲୋ ମା ତୋତେ କ'ଣ କହୁଛି ନମସ୍ୟ କରୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ତୁ ଧନ୍ୟ, ତୁ ପୁଣ୍ୟା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଛୁ। ତେଣୁ ଗତି ତୋତେ ନମସ୍କାର, ଜନନୀ 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 ମା ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ପିଲେ? ଯଦି ଏଇ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ପିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜର ମତାମତ ଜଣାଅ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଆଗାମୀ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲସେ ବୁଝାଇ ପାରି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲେ।